বরং নাম মানিক সাহাজি আপনি দিতে পারবেন না, এটা আমরাও জানি। আপনারা দেবেন না, এটা আমরাও জানি। কিন্তু আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, আপনি আজকে না করুক, আপনার পরিবর্তে যে আপনার পরে যে আসবে সে দেবে, সেও করতে হবে। আর আপনারা যদি কেউ যদি না করেন, আইপিএফটি অগ্রকে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আমরা করবই। রোমান স্ক্রিপ্ট যে ডিমান্ড, এটা শুধু তিপ্রা মথার দাবি নয়। রোমান স্ক্রিপ্টের যে ডিমান্ড, এটা শুধু তিপ্রা মথার পার্টির দাবি নয়। এই দাবিটি ছিল সমগ্র তিপ্রাসাদের বিকাশ দেববর্মা মহোদয়ের প্রতি। আইপিএফটি আপনার মন্ত্রীর পদের বরখাস্তের জন্য আন্দোলন করবে। নতুন সরকার চাল সংখ্যা 7 বছর, 7 বছর কি সরকার চালাচ্ছেন যে এখনো বাড়ি বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে বিজেপি বানাতে হবে জোর জবরদস্তি? খুলুমকা যতন প্রেস মিডিয়া যারা ওরা পাইসা পাইজাক নরুন পাইপ্লাই হামবাই তাই হাকসাল সাম্পা যারা তোমায় যতন আইপিএফটিনি পার্টিনি পক্ষ থেকে গতাল বিশ্বনি বাগে আগাম হ্যাপি নিউ ইয়ার 2026 পাশাপাশি হ্যাপি থ্রিং নিউ ইয়ার আগাম হামজাকমা যত ত্রিপুরাবাসী যত ত্রিপুরাসারকন চিনি আইপিএফ তিনি পার্টিনি পক্ষ থেকে নরকন খাকসাংমা হাম্মাইয়া ফারো। তিনি মূলত 3টা বিষয় না তুই media ni bus kanggo ma paikya. 1 number ke जों सिगाङाव प्रेस मिट नि बिसिंथि जानखा जे चिनि 15 तारिख डिसेम्बर अर्थात तिनिनि जे सालो दिल्लीनि जंतर मंतर चिनि सिटिं डेमनस्ट्रेशन तंमानि आबो फ्लाइट नि जे इंडिगोनि जे प्रब्लेम नि कारणे पासापासि अबनि जे इम्पैक्ट आबो ट्रेन टिकेट होबो ट्रेन बुकिंग होबो आबो प्रब्लेम मानि गुनै जों आबोनो डिफार मार्क लाखिया आबो फेब्रुवारि मासाव उंनाय जेहेतु तिनिनि सालो अ प्रोग्राम उंनानि तंमानिबा तिनिनि सालो आं प्रेस नि बिसिंथि मीडिया नि बिसिंथि तिनि जत्त लोकरमनो अ कखनो तैसा आं मुइथु करिनान बागे तिनि प्रेस मिट नि बिसिंथि मा फाइखा एके 2 number sanan sekang aro tam diman tongmani chini je diman angabo kisa sawana chini IPF tini je mul je core diman abo tiprale পাশাপাশি বিজেপি IPF ti জুট সরকার ত্রিপুরা রাজ্য 2018 ফাইপরো যে মডেলিটি কমিটি বরক যে প্রস্তাব রিমানি যে 125th amendment ni bisingte त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल जेता चिनी त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली वो ऑलरेडी अब पास खाई हरजाक्का तब पार्लियामेंट दंगो एके अबनो मो 2026 नि जे पार्लियामेंटारि सेशन 26 सेकंड जे पार्लियामेंटारि सेशन ओ सेशन नि बिसिङाव जाते पास खालायो त्रिपुरा राज्य बुसखांनि जे TTADC इलेक्शन अब TTADC इलेक्शन यावो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल TTC नि इलेक्शन ना निमथुन ओ डिमांड नारगिनो जों जंतर मंतर सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालायनानै तंमानि एके जों खालायमानलि आफानो दिनैनि मीडिया नि बिसिंथि अ कखनो सानाम बागिनो मा फाइखा जे अलरेडी जों सिनो डिमांड नथुलै थ्रू गवर्नर जों होम मिनिस्टार नो চিনি এই মেমোরেন্ডাম जों পাঠকখা পাশাপাশি কয়েকদিন সিগাং একই দাবি তুইন চিনি চেয়ারম্যান ট্রাইবেল ন্যাশনাল ST কমিশন শিডিউল ট্রাইব কমিশন नि যে চেয়ারম্যান ফাইখা ফাইপ্রো जों চিনি মিনিস্টার শুক্লাচরণ নুয়াতিয়ানি ইয়াকনি बिसिंथि बिनि मिनिस्ट्री नि जे पेट बायनो सेम डिमांड खालायो जों अलरेडी होम मिनिस्टार नो जों रहरखा बे काजे चिनी जे मेमोरेंडम चिनी जे डिमांड अब अलरेडी जों पुसगी रिखा
শুধু সিটিং ডেমনস্ट्रेशन तंगमानि जों आबो खालायमानलिया आबो बोसोरनि फेब्रुवारिआव जों खालायनाय आबो थांखा एक 2 नम्बर उसुकांगो 13 तारिख डिसेम्बर 2025 रवीन्द्र शतबार्षिकी भवननि जे प्रांगणआव चिनी शरीक जुट शरीक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नि जे बरंनि जे महायोगदान सभा नै बरं जे सभा खालायखा आ सभाओ दुईटा विषय जे काय फैमानना तुयो जों ताबो जतन बसायमानो जों जतन सायमानो जे ताबुकनि त्रिपुरानि जे पलिटिकल सिचुएशन पाशापाशि जे परिवेश एनवायरनमेंट गणतांत्रिक जे परिवेश आबो किन्तु खूब एक प्रश्ननि सम्मुखीन खालायजाक एके आबनो तुई किसा कक सानाय दुईटा पॉइंट नम्बर 1 এই জনসভাও অনারেবল চিফ মিনিস্টার বরমগ্রাং মানিক সাহাজি রোমান স্ক্রিপ্ট তুই যে কক উল্লেখ খালাইখা আবনো जों तीव्र प्रतिबाद खालायो ब उल्लेख खालायखा जे चाकमा भाषा নিজস্ব ভাষা তংমানি পরে तांगै त्रिपुरासारो बरकनि भाषा बाय खालायनानै चाइतग्यावै रोमान स्क्रिप्ट बाय जे डिमांड खालाय आबनो तुई ब समालोचना खालाय कक्साखा आब अत्यंत दुखजनक आं बरम गोनां मानिक साहाजी अनारेबल चिफ मिनिस्टार न मुइतु खरिरनानि मुसुंगो रोमान स्क्रिप्ट जे मुभमेंट जे डिमांड अब 1967 থেকে शुरू 1967 सन থেকে रोमान स्क्रिप्ट आंदोलन शुरू এই 1967 सन अधीन जे जनसभा যারা আবনো তুই যে চিরিক নাই বরং রাজনীতি সে জন্মঙ্গিয়াখো কাজে মানিক সাহাজি শুধু রোমান স্ক্রিপ্ট নি ব্যাপারও সেমি সাকাঙ্ক্ষিত ওंखामो কিন্তু ব মুভমেন্ট নি উপরবো खुरसावै कक सामाने आबो खुबै चालिया हयतो बर दुईटा दल जों जतन नुबैतागो त्रिपुरा मथा बाय बीजेपी नि बिसिं जे बाग बितन्दा ककनि जे तर्क युद्ध चलिबाय दङ हयतो आबोनि प्रेसारक लायै थामसि कावै ब हयतो अतिरिक्त बेसि कक साकाना जेता साना उचित तंगमानिया कारण अबशुद्धु रोमान स्क्रिप्ट जे डिमांड এটা শুধু ত্রিপুরা মথার দাবি নয় রোমান স্ক্রিপ্টের যে ডিমান্ড এটা শুধু ত্রিপুরা মথার পার্টির দাবি নয় এই দাবিটি ছিল সমগ্র ত্রিপুরাসাদের কাজে আপনারা নিজেদের মধ্যে রাজনীতির স্বার্থে ঝগড়া বাক বিতণ্ডা হতেই পারেন এটা এই যে রোমান স্ক্রিপ্টের যে আন্দোলনকে এটাকে ত্রিপুরা মঠা পার্টির আন্দোলন হিসাবে ট্রিট করলে ভুল হবে এটা কিন্তু সমগ্র ত্রিপুরাসাদের দাবি কাজে এই যে ত্রিপুরা মঠা বাই নংওয়ালাইখা কক সালাইলাইখা আফসুক জরা আবু নরংনি মেটা কিন্তু আজাগা त्रिपुरासानि जे रिलेटेड अब पॉलिटिकल नि उड्डे बिनि भाषा कल्चर संस्कृति नि अब कैसा एक डेवलपमेंट नि मेटा काजे आबनो जे उल्लेख खालाय सामानि अब चायांखा आबनो रसानांथन तांगे इनके रोमान स्क्रिप्टेर जे दाबी এটা শুধু কোনো পলিটিক্যাল পার্টির দাবি নয় এটা প্রথমে पवित्र सरकार कमिशन बामपंथीर आमले पवित्र सरकार कमिशन पवित्र कमिशन गठन खालायजाखा एटा कोनो राजनैतिक दल पवित्र कमिशन गठन करेनि पवित्र कमिशन गठन करेছে खुद त्रिपुरा राज्य सरकार तत्कालीन राज्य सरकार काजेई पवित्र कमिशन हलो
এটা একটা সরকারি স্বীকৃত কমিশন। এই পবিত্র কমিশন সুপারিশ করেছে ককবরককে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য। পাশাপাশি শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কমিশনও এরপরে গঠিত হয়েছিল। এইটাও সরকারিভাবে গঠন হয়েছিল। তো এটাও কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো এনজিও গঠন করেনি শ্যামাচরণ কমিশন। এটা তৎকালীন রাজ্য সরকার কমিশন গঠন করেছিল। আর ওই কমিশনও ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে সিঙ্গানিভাগে সাজাক্কা একে এখনের যে রোমান স্ক্রিপ্টের যে দাবি, এটা শুধু ত্রিপ্রাসাদের নয়, এটা ভাষা কমিশনেরও স্বীকৃত একটা সুপারিশ করা এক বরক বাইজে সাকলাই যাক আবার কমিশন স্বীকৃত কাজে নং অবনতিয়ে ত্রিপুরা মথানো রিলেটেড খাইয়ে কাইসা দলনো সাপুলই থামছি কাওই অবনো যদি অবনি বিরুদ্ধে যদি আন্দোলননি ককবরকনি যে আন্দোলন ত্রিপ্রাসানি যে আন্দোলন ও জায়গাও যদি নों কক সাকাंखे আবার বেলে চাইয়াং না আং পরিষ্কার ছানান মুসুঙ্গো আন্দোলন সম্পর্কে যদি কিছু জ্ঞান যদি না থাকে অন্তত চুপ থাকুন। 1967 সন থেকে যে ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে হবে যে দাবি শুরু হয়েছিল এখনও সে চলছে। তো পুরা আন্দোলনকে নিয়ে যেখানে তিনটি ভাষা কমিশনও স্বীকৃতি দিয়েছে রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরক লেখার জন্য। কাজে এই আন্দোলনের উপর যদি আন্দোলনের উপরও যদি নों কক সাকাंखे আইপিএফটি স্বাভাবিক অবনে তীব্র প্রতিবাদ মনমান জারক নাই তাঙ্গাইকে তীব্রা মথা আসানি সিকাং আইপিএফটি শুরু থেকে এই ককবরক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই মাস রিনাই আবার আন্দোলন খালাইজাক শুধু আইপিএফটি সিমিয়ে আইপিএফটি নিছিলা সিকাং যেখানে ও জায়গা রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি প্রথম রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি যে টিউজেস ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি বব এই রোমান স্ক্রিপ্ট নতে মুভমেন্ট খালাই থাंजा তাবুক ত্রিপুরা মথা কতাল তৈরিংকা বব আবনো সাপোর্ট খালাयो একে नों এই আন্দোলন পলিটিক্যাল আন্দোলন হিনুবান সুগিয়ায় এই আন্দোলন কিন্তু ত্রিপ্রাসা সমাজনি আন্দোলন আর অব সরকারিভাবে ভাষা কমিশন গঠিত যে কমিশন বিনি সুপারিশ মানজা শুধু ইমপ্লিমেন্ট খালাইনা সিমিসে বাকি আর নং রিয়া আপনি দিতে পারবেন না এটা আমরাও জানি, আপনারা দেবেন না এটা আমরাও জানি, কিন্তু আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আপনি আজকে না করো আপনার পরিবর্তে যে আপনার পরে যে আসবে সে দেবে, সেও করতে হবে। আর আপনারা কেউ যদি না করেন আইপিএফটি ককবরককে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আমরা করবই। আইপিএফটি তার সঠিক সময় যখন আসবে সেই কাজ করার মতো ক্ষমতা নিয়ে যখন আসবে তখন আপনাকে অনুরোধও করব না, আমরা কাউকে অনুরোধও করব না, আমরা করব। আইপিএফটি করবে এই কাজটা। আর এই কাজটা কিভাবে করবে কে করবে কিভাবে করবে সেটা আমরা জানি, আইপিএফটি জানে, অন্তত আমি জানি কিভাবে করতে হবে। আমি 100% গ্যারান্টি দিয়া করতে আমি বলছি। আপনারা যদি দিতে না পারেন আপনারা অন্তত চুপ থাকুন, আপনারা দিতে পারবেন না, কারণ আপনারা হলো এখানে শাখা সংগঠন। আপনাদের যে মূল যে দল সেটি হলো নরেন্দ্র মোদী জেপি নাড্ডার দল। কেন্দ্রীয় বিজেপির অনুমোদন না পেলে কিছু না বললে আপনারা করতে পারবেন না, এটা আমরাও জানি। কাজে কিভাবে করতে হবে, কার সঙ্গে কথা বলতে হবে এটা আইপিএফটি জানে।
কারণ আইপিএফটি এই ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিতীয়বারের যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল 2018-তে। কাজে আমরা জানি যে কিভাবে অগ্রকে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য আইন তৈরি করতে হবে, কে করবে এটা আমরা জানি, এটা আমরা করব। 3 নম্বর যে পয়েন্ট, আমি ককবরক এবং বাংলা মিক্স করে বলছি এই কারণে, বাংলাভাষী যারা তারাও বুঝুক, ককবরকবাসী যারা ককবরক যে সানাই বাবু বুঝিত আং একসাথে সাফল্যই শাখা। 3 নম্বর যে পয়েন্ট, সেটি হলো আমাদের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয় কি বলেছিলেন, তাম শাখা হব যে ধরনের কথাবার্তা আবো কিন্তু নন পার্লামেন্টারি ওয়ার্ডস। আপনি একজন মন্ত্রী এইসব শব্দ ব্যবহার করতে পারেন না। আইপিএফটির তরফ থেকে এই ফার্স্ট এই লাস্ট অনুরোধ থাকবে, শুধু বিকাশ দেববর্মা নয়, প্রত্যেক মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ থাকবে, এই প্রথম অনুরোধ এবং এই শেষ অনুরোধ, যে মন্ত্রীর চেয়ারে বসে এইসব অসাংবিধানিক নন পার্লামেন্টারি ওয়ার্ড ইউজ করে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের যে রাজনৈতিক পরিবেশ, গণতান্ত্রিক যে পরিবেশ, এখানে যে শান্তির যে বাতাবরণ, যে পরিবেশ, এটা যাতে কলুষিত না করে, এটা যত নষ্ট না হয়, এদিকে খেয়াল রাখে যাতে কথাবার্তা বলে উচ্চারণ করেন, এটা আমাদের অনুরোধ থাকবে। আদারওয়াইজ স্পেশালি আমি মাননীয় বিকাশ দেববর্মা মহোদয়ের প্রতি আমার একটা পরামর্শ থাকবে, দ্বিতীয়বার যদি এই রকম খারাপ মন্তব্য সহ অসাংবিধানিক নন পার্লামেন্টারি অসংসদীয় ভাষা যদি ইউজ করলে আইপিএফটি আপনার মন্ত্রীর পদের বরখাস্তের জন্য আন্দোলন করবে। এই ঘটনার পরে যদি আবার এইসব অসংসদীয় শব্দ যদি উচ্চারণ করে, আমরা কিন্তু দিল্লিতে এইসব মন্ত্রীদের মন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্তের জন্য আমরা দিল্লিতে গিয়ে কথা বলবো। মনে রাখুন, আইপিএফটির কল্যাণে এখানে বামপন্থীর সরকার পরিবর্তন হয়েছে। নংতাম শাখা ছোট ছোট দল, আঞ্চলিক দল শিকামুক বিজেপির কফানাই দল, যে কোনো সময় তাংখাংকে ক্রাই থাংনাই আবো নংকি তো মঠানো সিমি হিंजा নং মঠাবাই নরক ওয়ালাই চংখাই আবো চিনি বখা নাংলা খাম নঙা জায়গা আইপিএফটি নো বখবি শাখা। এতে একটা দিনই শরিক দল আইপিএফটি থাকছে, যারা আইপিএফটি এখন পর্যন্ত বিজেপির বিরুদ্ধে কোনো খারাপ শব্দ উচ্চারণ করেছে না, মথার প্রতি কোনো খারাপ শব্দ উচ্চারণ করেছে, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নংতাম শাখা দিন আইপিএফটি নি নগ থাङै, সিপিএম নি নগ থাङै, মঠানি নগ থাङै, যত আইপিএফটি সাপোর্টার, যত মথা সাপোর্টার, যত সিপিএম সাপোর্টার নো বিজেপি সেনাম নাই। কি বলেছিল, আইপিএফটির বাড়িতে গিয়ে, সিপিএম এর বাড়িতে গিয়ে, ঘরে ঘরে গিয়ে এবং মঠার ঘরে ঘরে গিয়ে, মঠার পরিবারের, আইপিএফটির পরিবারের বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে বিজেপি বানাবো। 7 বছর চলে এখন সরকার, 7 বছর মন্ত্রিত্ব করার পর, সরকার করার পরও এখন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বিজেপি তাদেরকে বিজেপি সেনাম না নাংলাই নু নংতাম সরকার চালক তখন 7 বছর নং 7 বছর কি সরকার চালাচ্ছেন যে এখনো বাড়ি বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে বিজেপি বানাতে হবে জোর জবরদস্তি।
তার মানে ফেল 60 বছর কিচ্ছু খলাইয়া তাবুক গায়ের জোর নাংক অবশ্যই সামাকলাইবলা আর শিকামুক আবার রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টিয়া শিকামুক মানে শামুক উনি উচ্চারণ করেছিলেন ছোট ছোট দল আঞ্চলিক দলগুলো শামুক জাতীয় দলের উপর ভর করে চলে অসম্ভব। সবাই জানে বামফ্রন্টের আমলে ইলেকশনের সময় এই জায়গাতে যখন সিটের হিসাব হয় আসনের সংখ্যা সেটা 21 থেকে আরম্ভ হয়। আপনারাও উল্লেখ করেছেন সেই জনসভাতে যে বামফ্রন্টরা আগে 21 থেকে কাউন্ট করত মেজরিটির জন্য 20টা সিট, এটা জনজাতিদের যে সিট এটা অলরেডি পাক্কা, তারা পকেটে ঢুকে ফেলেছে। তো তাহলে 21 থেকে শুরু, তার অর্থ কি? শুধু বামফ্রন্ট নয়, এখন আপনারাও বলছেন আমরাও 21 থেকে শুরু করব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছিলেন এখন আমরাও 21 থেকে শুরু করব 20টা পকেটে রেখে। আর 1988 সন যখন এখানে টিউজেস জোট সরকার তৈরি হয়েছিল কংগ্রেসের, সেটাও কিন্তু সেই টিউজেস আঞ্চলিক দলের উপর ভর করে সরকারে এসেছিল। তাহলে শামুক হলো জাতীয় পার্টি, জনজাতিদের যে 20টা সিটের উপর নির্ভর করে সরকার গঠন হয় ত্রিপুরা রাজ্যে। তাহলে আঞ্চলিক পার্টি শামুক হিসাবে বিজেপির এখানে আঁকড়ে ধরে বসে থাকেনি, বরঞ্চ জাতীয় দল এই 20টা সিট অর্থাৎ আঞ্চলিক দলের উপর ভরসা করে নির্ভর করে সরকার গঠন করতে হয়েছে, আগামী দিনও করতে হবে। তাহলে শামুক কি আঞ্চলিক দল না জাতীয় পার্টি? এইসব তর্ক বিতর্ক করে তারপরেও বলে 28। আপনারা ঝগড়া করুন, বাক বিতণ্ডা চলুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু মনে রাখবেন কে 28 পাবে, কে 28 কত পাবে, এটা আইপিএফটি এবং ত্রিপুরার জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে। আইপিএফটি এবং ত্রিপুরাবাসীদের হাতে চাবি। আমাদেরকে বাদ দিয়ে 28 ইলেকশন শুরুই হয়নি, কোনো ঘোষণাই হয়নি, এটা নিয়ে আপনারা চিন্তা। আইপিএফটি এই 28 নিয়ে চিন্তা নেই। আইপিএফটি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট তাড়াতাড়ি চালু করতে হবে, টিপ্রালেন দিতে হবে, রোমান স্ক্রিপ্টকে তাড়াতাড়ি ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে হবে, এই আন্দোলনে বিশ্বাসী। আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম এর আগে, আমাদের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া অলরেডি চিঠি লিখেছেন, মাননীয় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, রামপদ জমাতিয়া জি, তারা সবাই চিঠি লিখেছে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট তাড়াতাড়ি ইমপ্লিমেন্ট করুক। কিন্তু বর্তমান যে সরকারের কোনো এমএলএ, সব এমএলএদের বলছি, কি ত্রিপুরামথা, কি বিজেপি, কি সিপিআইএম, কি কংগ্রেস, এক্সেপ্ট শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, কোনো এমএলএ এখন পর্যন্ত এই 125 অ্যামেন্ডমেন্টকে তাড়াতাড়ি পাস করে এখানে টিটিসি চালু করুক এই চিঠি কেউ লেখেনি এখন পর্যন্ত। আমরা অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু আপনারা তো দাবি দেওয়ার দিকে কোনো নজরই নেই। নিজেদের মধ্যে বাক বিতণ্ডাতে এমন পর্যায়ে গিয়েছে কোর্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার ধৈর্য হেরে ফেলেছে। আমি অনুরোধ রাখবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে যে আপনি এইসব 28 যে এই খেলায় আপনার ধৈর্য যাতে না হারেন, কারণ আপনি মুখ্যমন্ত্রী, আপনি নাম্বার 1 এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের নাম্বার 1। আপনি সবার জন্য, আপনি শুধু বিজেপির জন্য নয়, তো
আপনি সবার দিকে একটু নজর রেখে কথাগুলো বলবেন, এই অনুরোধ আমরা আইপিএফটি এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকেও রাখছি। আরেকটা